تو اس شخص کو دیکھنا بھی ایک طرح سے عبادت اور کار خیر بنتا ہے۔ تو آج یہ خیال رکھتا ہے کہ آپ سب پہلے ذکر والے ہیں کہ آپ کو دیکھنا، آپ کے ساتھ بیٹھنا ایک خوش قسمتی ہے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قلب سلیم کا ذکر فرماتا ہے۔ ہم سب قلبی ذکر کرتے ہیں، ہم سب روحانیت کی بات کرتے ہیں، ہم سب اپنے ساتھ ایک روحانی رشتہ بنائے رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ صرف ہمارے بات زبانی کلامی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی نہیں ہوگی، بلکہ اس چیز کی حقیقت کو ہم سمجھ پائے ہوں گے اور اس تعلق کو حقیقت پیدا کر چکے ہوں گے، ورنہ تو یہ چیز برائے نام ہو جائے گی۔ قلب سلیم جو کس کو کہا جاتا ہے، بہتر علماء کرام آپ کو بتائیں گے۔ اگر ہم جسمانی سلامتی کی بات کریں، سلیم سلامتی سے کیا گیا ہے، جسمانی سلامتی کی بات کریں تو اس کو آپ اور ہم سب سمجھ پاتے ہیں۔ قلب سلیم یہ ایک روحانی یعنی دل کی بات ہو گئی جو کہ ہم جیسے ظاہر دین لوگوں کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنی جسمانی سلامتی کا ذکر کرتے ہیں جس کا ہر ایک کو پتہ ہے۔ جس طرح ابھی فیاض صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں دل باڑی کے ذریعے یہ مہم چلائی ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو موٹر سائیکل پر بیٹھے تو ہیلمٹ پہنیں، نہ صرف ہیلمٹ پہنیں بلکہ اس کا کلپ بھی اچھی طرح لگائیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ حادثہ کسی وقت بھی پیش آ سکتا ہے، وہ کسی وقت گاڑی سلپ ہو سکتی ہے، یہ چلانے والا گر سکتا ہے۔ تو خدا کا خاصہ ایسا ہو تو کم از کم اس کے جسم کو تکلیف کوئی گرجن نہ پہنچے، یہ جسمانی سلامتی۔ ہم کھاتے اور پیتے ہیں، جب متوازن غذا کھائیں تو ہم ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جب ہم ضرورت سے زیادہ کھا لیں تو پھر ہمیں جسمانی تکلیف لاحق ہوتی ہے، یعنی جسمانی سلامتی کو ہم نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ خدا نہ خاصہ کسی کو بخار ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ میری سلامتی کی دعا کریں، صحت کی دعا کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں، یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا جسم اس وقت سلیم حالت میں نہیں ہے، وہ سقیم ہے، بیمار ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائیاں استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح ان سب چیزوں پر غور کرتے چلے جائیں، یہ جسمانی صحت ہو گئی۔ جب ہم سلسلہ کی بات کرتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کی بات کرتے ہیں، اپنے طریقے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہم یہ بولتے ہیں کہ صرف جسمانی سلامتی پر اکتفا نہیں بلکہ ہمیں اپنی باطنی سلامتی بھی چاہیے، جس کو ہم قلب سلیم کے الفاظ سے، قرآن مجید کے الفاظ کو قلب سلیم سے یاد کر سکتے ہیں۔ جس کا بیمار جیسے بخار کی حالت میں وہ سلیم نہیں ہے، کسی چوٹ کی صورت میں وہ سلیم نہیں ہے، کسی عذر کی حالت میں وہ سلیم نہیں ہے، تو اسی طرح انسان کا قلب غرض صورت حال میں وہ بھی سلیم نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دل کی بیماریاں کون سی ہیں؟ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بے شمار مواقع پر جس سے ہمیں ایک دوسرے سے شکایت ہوتی ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ فلاں شخص صحیح نہیں کر رہا ہے، اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے یا وہ مجھے برا بھلا کر رہا ہے، میرا نام بگاڑ رہا ہے، مجھے کم تر سمجھتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو اس طرح کی حرکتیں ہم سے کیوں سرزد ہوتی ہیں؟ اس کا تعلق ہماری نیت سے اور ہمارے دل سے ہوتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں اس مرض کا بھی علاج کرانا آپ پر فرض ہے۔ جسم کا علاج بھی ضروری ہے، اس کے علاوہ جسم کی صحت ممکن نہیں، قلب کی صحت بھی ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہمیں
जो ईमान कामिल हासिल होना मुश्किल है। तो जब कि हम एक रूहानी सिलसिले से वाबस्ता है, तो जब हमारा कल्ब सलीम नहीं होगा, मायने की हम बात करते हैं, जैसे हमारा हाजमा है वो ठीक नहीं है और हम चाहते हैं जब ताकतवर बन जाए और उसके लिए मुरब्बत ग़िज़ाएं खाएं, बादाम खाएं, फ्रूट खाएं और बेशुमार चीजें खाएं, तो हमारा मादा हजम कर नहीं पाता, वो हमारे ताकत देने वाली चीजें हमारे वज़न में इजाफे का सबब बनती है। तो दोस्तों, जब तक हमारे कल्ब में सलामती पैदा नहीं होगी तो हमारी इबादतें भी अधूरी है, हमारे सजदे भी अधूरे हैं, हमारे रुकू भी अधूरे हैं और फिर अल्लाह ताला की नजर में भी वो नमाज जो है वो कबूलियत के मकाम तक कैसे पहुंचे। आपने हदीस तो सुनी होगी कि कितने नमाजी ऐसे होते हैं जिनकी नमाज कबूलियत के मकाम पर नहीं पहुंच पाती। इस कल्ब की सलामती के लिए पहले हम समझें कि इसके बस क्या है। जैसे हमारे दिल में कीना पैदा हो जाता है, भूख पैदा हो जाता है, तकब्बुर आ जाता है, खुद पसंदी आ जाती है हमारे दिल में और बेशुमार चीजें आ जाती है जिसको हम अहमियत नहीं देते। इस रूहानी सिलसिले में इन चीजों को अहमियत दी जाती है, सिर्फ जुबानी जमा करामी तक नहीं, बल्कि हकीकतन पहले तो उस मर्ज का इदराक और फिर उसको उसकी दूरी के लिए कोई इलाज। सबसे बड़ा इलाज जो है वो अहले दिल की सोबत है, उनकी सोबत में बैठना, उनकी बातें सुनना। कभी वो मीठी बातें होंगी, कभी कड़वी बातें होंगी, कभी समझ में आएंगी, कभी समझ में नहीं आएंगी। हमें सब्र और इस्तिकामत से उन बातों को सुनना पड़ेगा ताकि हम अपने उस अंदर की बीमारी को दूर कर सकें। ये किस लिए बातें की जा रही है? क्योंकि हम अपने आप को, अपने रूह को, अपने कलम को सलामती से हम किनार करना चाहते हैं। रूहानी सिलसिला है, रूहानियत पाना चाहते हैं, अपने अंदर को दुरुस्त करना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया वाले हम एक दूसरे को जाहिर को देखते हैं, उसकी जिस्मानी ताकत को देखते हैं, उसके लिबास को देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी जिस्मानी ताकत और तुम्हारे लिबास तुम्हारी शक्ल को मिल नहीं देगा। अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हारे दिल को देखा, अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हारी नीयत को देखा। और हम सब ये चाह रहे हैं अल्लाह ताला के करीब, इस ताले से वाबस्ता हमारा क्यों है कि हम अल्लाह ताला के करीब हैं। तो फिर उस चीज को दुरुस्त करना पड़ेगा जो अल्लाह ताला की मंजरगाह है, वो हमारा दिल है। इसीलिए हम इस तरीके से वाबस्ता है और इसीलिए हम जिक्र करते हैं, इसीलिए हम सोबत करते हैं। जब इस कैफियत में हमें इस्तिकामत मिल जाए तो नमाज जब हम अदा करते हैं तो फिर वही हदीस में जो हुजूर ने फरमाया कि इस तरह नमाज पढ़ो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। ऐसे इबादत करो अल्लाह ताला जैसे तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला की देखने की मकाम तक नहीं पहुंच पाते यार। देखने वाला वो ये सर आंखों से हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते। ये जो खुदा का मुशाहिदा होता है ये दिल को हासिल होता है, ये दिल की कैफियत होती है। तो इसलिए वो मुशाहिदा तभी दिल को मिलेगा जब दिल सलीम होगा। ये दिल तुम्हें माल भी नफा नहीं देगा, तुम्हें औलाद भी नफा नहीं देगा। कुरान मजीद की जो आयत है तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाता है एक हद तक बाल भी और औलाद भी, लेकिन आखिरत की जो बात आती है तो अल्लाह ताला फरमाता है वहां तो कल्ब सलीम ही नफा देगा। क्यों? तो पहले अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हारी शक्ल को नहीं देखता, तुम्हारे दिल को देखता। रोज़े क़यामत जब अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे तो हमारा कल्ब सलीम होना चाहिए। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम और आप दिल की तरफ तवज्जो और शौक रखें और उसके साथ ये जो तरीका है बात है उनको समझने की कोशिश करें। और इस बात को मुख्तसर करते हुए मैं अर्ज करता हूँ कि इतने जिले शायद 10 जिलों की बात की गई, कोई आप नसीब फरमा है, उन सबको देखकर बड़ी मुसरत हुई है, खुशी हुई है। जिस तरह के बिटाई साहब ने फरमाया बेटे जिनके पास बैठकर दिल को सुकून मिले, वो बिटाई साहब फरमा रहा है मुझे तो हमेशा उनके साथ ही रखना। एक ही कौन लोग हैं जिनके साथ बैठकर दिल को सुकून मिलता है? क्या ये दौलतमंद होते हैं?
کیا یہ طاقت والے ہوتے ہیں، کیا طاقت والے ہوتے ہیں، کیا وہ حسین ہوتے ہیں شکل کے، کیا ان کی خصوصیات کیا ہے؟ ان کی خصوصیات یہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ کوئی تمنا نہیں ہوتی، ان کا ملنا اپنے مفاد کے لیے نہیں ہوتا، ان کا بیٹھنا اپنے مفاد کے لیے نہیں ہوتا، وہ سب لوگوں سے محبت کرتے ہیں بغیر کسی تفریق کے، جیسے حضور علیہ السلام